اسلام تو مٹ نہیں سکتا، اسلام مٹ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام کا دامن قرآن ہے، قرآن کو مٹانے والے خود مٹ گئے، قرآن کو مٹانے والے خود مٹ گئے، مسلمان مٹ سکتا ہے، یہ بات اچھی طرح یاد ہے۔ ہم جیسے بھٹکل ایمان مسلمان جو پورا مہینہ رمضان کا گزار دیا، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک تراویح نہیں پڑھا، ایک آیت قرآن کریم کی تلاوت نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھا، ایک روزہ نہیں رکھا، اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا ہے اس کے ایمان کے اندر پاور اور طاقت؟ کیا کر لیں گے؟ ایسا مسلمان مٹ سکتا ہے، لیکن اسلام نہیں مٹے گا، اسلام نہیں مٹے گا۔ آپ اسلام کا کام نہیں کریں گے، شریعت کا کام نہیں کریں گے، قرآن و حدیث کا کام نہیں کریں گے، اللہ پاک دوسری قوم کو پیدا کر دے گا، اسی کو ہدایت دے دے گا جو آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ تاتاری قوم سے سبق حاصل نہیں کیا، جو تاتاری قوم جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے، گاجر مولی کی طرح کاٹ مار کیا تھا، پھر اسی قوم کو اللہ پاک نے ہدایت سے نوازا۔ اگر ہم شریعت کا کام نہیں کریں گے، اللہ رسول کا کام نہیں کریں گے، تو اللہ ایسے مسلمانوں کو تو مٹا سکتا ہے، لیکن اسلام نہیں مٹ سکتا ہے۔ اپنی اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے اللہ پاک دوسری قوم کو لا کھڑا کرے۔ ابھی ہم نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ پاک ہر ایمان والے کو اتحاد کا اور اتفاق کا درس دیا ہے، کہ سب مسلمانوں کو، پورے ایمان والوں کو اجتماعیت کے ساتھ رہنا چاہیے، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ اتحاد میں، اجتماعیت میں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اس اتحاد میں، اس اجتماعیت میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اکیلے جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا، تنہا عید اور بقرعید کی نماز نہیں پڑھتا، 5 وقت نماز جو فرائض میں سے ہے وہ اکیلے تنہا نہیں پڑھتا، ایک صف میں کھڑے ہو کر کے، ایک جگہ جمع ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان تو ایک ہوتا ہے، مسلمان ایک ہی اللہ کو مانتا ہے، مسلمان ایک کلام کو مانتا ہے، مسلمان آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک، کیا بڑی باتیں ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اور شاعر کہتا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ رہ جائے گی داستان میں۔ آج یہی حال
गफलत में पड़ा हुआ है, गफलत की नींद सो रहा है। हम में से बहुत से लोग इस वक्त हाथ पे काली पट्टी बांध करके आए हैं। काली पट्टी तो बांध लिया, लेकिन इसका मतलब और इसका मफहूम मालूम नहीं। क्यों बांधे हैं पता नहीं, बहुत से लोगों को पता नहीं क्यों। हम हालात से बेखबर हैं। इसी तरीके से बगैर मस्जिद के हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, बगैर मदरसे के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, बगैर मदरसे के हम कुरान नहीं सीख सकते हैं, बगैर कब्रिस्तान के हम कहाँ दफन होंगे, बगैर ईदगाह के हम ईद की नमाज कहाँ अदा करेंगे। जैसे प्लेट की हिफाजत जरूरी है, वैसे ही नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की हिफाजत जरूरी है, वैसे ही कुरान को और शरीयत की चीज को, कुरान हदीस को सीखने के लिए मदरसे की हिफाजत जरूरी है। कैसी कैसी आलीशान मस्जिदों को बुलडोजर के जरिए से गिरा दिया गया, कितने मदरसों को बंद कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और कितने मुस्लिम लीडरों को जेल रसीद कर दिया गया, और कितने अच्छे खासे मुसलमानों के मकान को तहदीद कर दिया गया। ये सब जो है मुसलमानों पे, ऐसे तो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पे हमला हो रहा है, हमला हो रहा है। इस्लाम को मिटाने की नापाक साजिशें हो रही हैं। में क्लिप छोटा सा आया था, यतीम नरसिंहानंद जो कह रहा था कि इस्लाम को मिटाने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दो, हम इसको मिटा देंगे। तुम अपने हिंदू धर्म की हिफाजत की जिम्मेदारी लो, इसके बारे में सोचो। और आगे बढ़ के एक जुमला उसका ये है निकला, कहा कि इस इस्लाम को तो खुद मुसलमान भी खत्म करें। कितनी बड़ी बात है। उसने कहा कि हमने ऐसा शीरा लगा दिया है कि खुद मुसलमान इसको मिटाएंगे। एक बीजेपी का नेता है सलीम परवेज, इमारत शरिया ने नीतीश कुमार के और उसके अफ्तार पार्टी का बायकाट किया। हमारे असलाफ, हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम, उन्होंने कहा कि हम सलीम परवेज मुसलमान है, कहा कि हम इमारत शरिया की धज्जी उड़ा देंगे। देखिए इतनी बड़ी बात है, ये नाम मुसलमान है, ये पैसे के लिए बिक रहा है, कुर्सी के लिए बिक जा रहा है। गद्दार तो मुसलमान ही के अंदर है। इसीलिए कहा कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान नहीं रह जाएगी। गद्दार हमारी नहीं है, हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस्लाम तो मिट नहीं सकता, इस्लाम मिट नहीं सकता है, इसलिए कि इस्लाम का दामन कुरान है। कुरान को मिटाने वाले खुद मिट गए, कुरान को मिटाने वाले खुद मिट गए। मुसलमान मिट सकता है, ये बात अच्छी तरह याद है। हम जैसे भटकुल ईमान मुसलमान जो पूरा पूरा महीना रमजान का गुजार दिया, एक रोजा नहीं रखा, एक तरावी नहीं पढ़ा, एक आयत कुरान करीम की तिलावत नहीं किया, एक नमाज नहीं पढ़ा, एक रोजा नहीं रखा, उससे बड़ा बदनसीब और कौन हो सकता है? क्या है उसके ईमान के अंदर पावर और ताकत, क्या कर लेंगे? ऐसा मुसलमान मिट सकता है, लेकिन इस्लाम नहीं मिटेगा, इस्लाम नहीं मिटेगा। आप इस्लाम का काम नहीं करेंगे, शरीयत का काम नहीं करेंगे, कुरान हदीस का काम नहीं करेंगे, अल्लाह पाक दूसरी कौम को पैदा कर देगा, उसी को हिदायत दे देगा जो आप पर जुल्म कर रहा है। तातारी कौम से सबक हासिल कीजिए, वो तातारी कौम जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे, गाजर मूली की तरह काट मार किया था, फिर उसी कौम को अल्लाह पाक ने हिदायत से नवाजा। अगर हम शरीयत का काम नहीं करेंगे, अल्लाह रसूल का काम नहीं करेंगे, तो अल्लाह ऐसे मुसलमानों को तो मिटा सकता है, लेकिन इस्लाम नहीं मिट सकता है। अपनी इस्लाम की हिफाजत के लिए, अपने कलाम पाक की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक दूसरी कौम को ला खड़ा करे।